मोहन बाबू बोधे निष्पत्ति नहीं नांडू बाबू सबकि कोहल नांडू बाबू जहाँ करेंगे नांडू बाबू को कोहल करदे कहीं नांडू बाबू बोधे मोहन माझी गेला पुओ से तुलसी ना तुम गणनाट्य करी तुम जो भाई बिछुआतीर कम कर नांडू बाबू ये बिछुआती चिंताधार बिछुआती कम दूरे रहा उचित। प्रथम हूँ से जो नांडू बाबू जड़े बोधे लगुच यात्रा को बदनाम करके छाड़े यात्रा को जदि आज यात्रा गोटे गोटे लोकों मन भर गोटे घृणार पात्र होता है यात्रा जदि आज बदनाम होता है मत लगुच से नांडू बाबू तुलसी गणनाट्य गोटे आउ कौन कौन गोटे दुटा गणनाट्य कलापर से जमी गोटे निजक गोटे इंद्र भावी नहीं मु गोटे इंद्र मु जहाँ करी ताकि मत क्षमणीय ये सब कथा हूँ देख कलाकार मानू नहीं कि कंट्रोवर्सी जनक सांगे थरे है गोटे लोक सांगे बारंबार होती गोटे यात्रा मालिक संघ अच्छी मालिक संघ यापर एक पाखिया विचार नक जदि नांडू बाबू को डाक मालिक मैंने पचारिक ये बाबद में आलोचना करते यात्रा कौटना कौटी जो बदनामी यात्रा जो संपूर्ण यात्रा बदनाम होची यात्रा बदनामी टी मुक्ति पाता। आगुरी आम जिते यात्रा देखी अनेक वर्ष तले यात्रा तो आम परंपरा सहित केबेठू जड़ित किंतु यात्रा एभली कंट्रोवर्सी सामना केबे करि नथिला जा विगत दुई वर्ष धरी लगी यात्रा एभली उद्धतामी कौन समय बर्दाश्त नुह जड़े अभिनेत्री को टंका नदबा धमकेवा पुणी ताकू माने गाड़ी जालीदबा ये सब जो धमकेवा ये सब नांडू बाबू को एत पावर कौटू आउची नांडू बाबू का बल बलियान ता पछरे से व्यक्ति किए राज्य में कौ सर्वे सर्वा नेता अच्छा ना बड़ पुलिस अधिकारी अच्छा ना किए गोटे एड़ बड़ लोक अच्छी जे एते बड़ बड़ कथा सी गोटे आर्टिस्ट को कलाकार मान धमक दौरान आउ जो बापी कुमार ना कौन तार जो गीत गाए जदि मंच को तुमको बाड़े कहीं बाड़े तुम माड़ खाଇବା पूर्व तुमको जो दिन बाड़े पूर्व दिन तुम कहीं स्टेज चढ़ल तुम आसे अच्छी माने यात्रा शेष हम वर्ष शेष हम तुम पैसा नब जदि तुम पैसा नबार थिला तुम पूर्व मालिक को कही पारि था ओडिशा रे एभली यात्रा मालिक माने अच्छे आज पर्यंत विवाद तांकु स्पर्श करि पारि नहीं विवाद यात्रा रे यात्रा गोटे मालिक गोटे बरगछ विशाल बरगछ सेठी विभिन्न कलाकार मानकु से पोषे विभिन्न टेक्नीशियन को पोषे इवन से जो चेयर टेबुल टू आरंभ करी लाइट टू साउंड मेकअप कॉस्ट्यूम सबको सी माने ता परिवार पोषुवा गोटे संस्था हूँ यात्रा पार्टी मालिक जो माने एते महान व्यक्ति होता से कहले तुलना नहीं मात्र नांडू बाबू ये यात्रा मालिकों को बदनाम कर यात्रा मालिकों भितर बोधे नांडू बाबू अधिक पैसा वाला मत लगुच से यात्रा मालिक जो संघ अच्छी सी बोधे नांडू बाबू को डर किसी कहूना यात्रा एत यात्रा पार्टी मालिक मैंने अच्छा कहार कंट्रोवर्सी हो नहीं केवल गोटे व्यक्ति ना कहीं एत कंट्रोवर्सी नांडू बाबू पछ कहीं एत कंट्रोवर्सी एक धमक दे ताकू ये कर से सोनाली पंडा केस बाहर ये करू से करू ये ता पैसा न दे ये सब कथा कौन पाई होउची। प्रथम तो नांडू बाबू जदि वास्तव जड़े भल लोक ये सब माने कंट्रोवर्सी दूरे रहा कथा तुम यदि तुम सोरिष जीवन जड़ा कहीं जबरदस्त पुरौच तुम जदि एत टंका दे पारे कहीं एत आर्टिस्ट गुड़ा को नौच कहीं एत कंट्रोवर्सी हो कहीं से जो मामुनी जो झीटी जो यात्रा अभिनय करे सी बहु वर्ष धरी अभिनय कलानी आम देखीचु बहुत भल अभिनेत्री ये अभिनय पर डेडिकेटेड गोटे झीटीए केते केते नाटक भल भल हिट नाटक तार से कर बहु वर्ष धरी अभिनय कलानी मात्र सी आज मुँह खोलला मुँह खोलिया गोटे महिला केवे चाहे ना गोटे गणमाध्यम आसिकी मुँह खोली निजर असुविधा कथा कह कौन स्त्री लोक कहती सेतिकी जो हृदय को न बाधे कष्ट न हुए आसे ना तेणु निश्चित भाव से नांडू बाबू कौन गोटे ये कष्ट देते जंत्रणा देते से मामुनी बाध्य होगी आसी बाहर सोशल मीडिया बा गणमाध्यम कहूँ तेणु नांडू बाबू ए गोटे लोक से कम से कम नांडू बाबू निजे विचार करने दरकार जे मो प्रति लोकंर जो भल पाइबा मु एड़ बड़ पार्टी तुलसी गणनाट्य जार नाटक मो पे काली बजई दे जे तुम मिछ कहल एते सुंदर सुंदर नाटक जे तुम इमाजिन कर
ମାନେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏତେ ନା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଉ କି ଫ୍ଲପ୍ ହେଉ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ହଏ ଲୋକ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକି ନାଟକ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁକୁ ଭଲ ପାଇବା। ନାଣ୍ଡୁବାବୁକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଏଇଭଳି କାରନାମା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତୁଳସୀକି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ପତ୍ର ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ସେଇ ତୁଳସୀ ନାଁରେ ତୁମେ ଗଣନାଟ୍ୟ କରି ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ବିଛୁଆତିର କାମ କରୁଛ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଏ ବିଛୁଆତି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆଉ ବିଛୁଆତି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ପାର୍ଟି ଉପରେ? ନାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବା ନ କରିବା ଉଚିତ ନା। ପଇସା ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଦେଇନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ମାଲିକ ପଇସା ଦେଇନାହିଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ନା। ଯଦି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ମନା କଲେ ବି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କଥା ହଏ। ଯାତ୍ରା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ କେତେ ପଇସା 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ଚା ପିଇଲି ସିଏ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ସେ କି? ଯାତ୍ରାରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯାତ୍ରାରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ମାମୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବାପି ନା କ'ଣ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଏ ନା କ'ଣ ଆଙ୍କରିଂ କରେ, ହଁ ତେଣୁ ସିଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା, ସେଠି ତାଙ୍କର କାମ କରିବା କଥା। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ପୁରୁ ତାପରେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ପୁରୀ ନେଇ ତୁମେ ଏଭଳି ଆସିକି ଯାତ୍ରା କର ନା। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ମାନେ ଆଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଧର ଯଦି 9 ମାସ କାମ କଲଣି ଆଉ 1-2 ମାସ ରହିଯାଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲାପରେ ତୁମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଆଇନ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଦୁନିଆ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆସିକି ଅଭିନୟ କରିକି ତାପରେ ତୁମେ ପଇସା ନେଇଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତୁମେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ନାଟକର 2-3ଟା ନାଟକରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମେ ନାଟକର ନରଇ ହିରୋଇନ୍ କରିବା, ତୁମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଲସ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଯାହାହେଲେ ରିଜିଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମାମୁନିକୁ ଯେ ତୁମେ ଆସିକି ତୁମେ ଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟ କର। ଯାହା ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ସତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଦେବେ ନା ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଦେବେ ନା ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଭଗବାନ ନୁହଁ ଯେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କର, ତୁମର ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ତୁମର ଯେତିକି ଦିନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନହେଲେ ଯଦି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କର, ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ତୁମର ଯେତିକି ଦିନ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଯେତେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିସାବ କରି ନେଇଯାଅ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବଂ ବାପି କୁମାରଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ପଇସା ବୁଡ଼ିଲେ ବୁଡ଼ିବ। ନା ଇଏ ପଇସା ବୁଡ଼ିବ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ମାନେ କ'ଣ କାହା ପଇସା ଦେବନି? ତୁମେ କିଏ କି? ତୁମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଇସା ଦେବନି ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତୁମର ଯାତ୍ରା ନ ଚାଲେ ତୁମେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ତୁମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରମଜୀବୀଟି ଆସିକି ତୁମର ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେଇଥିବ, ତୁମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିବ, ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେଇଥିବ ଅନ୍ଧାରରେ, ସେ ପଇସା ପାଇବନି? ତୁମ ଯାତ୍ରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତା ଘର ପରିବାର ବୁଡ଼ି ମରିଯିବ ନା କ'ଣ? ତା ପରିବାର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ ନା? ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଧର୍ମ ନୁହଁ। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ତୁମର ଏତେ ଲସ୍ ଯଦି ହେଇଛି ତୁମେ କହୁଛ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆଉ କିଛି ଲସ୍ ହେଉ ବରଂ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କର। ଦୁର୍ନାମ କରିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କର ନା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ପଛେ ମାନେ 7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଆଉ ଯିବୁନି, ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବୁ ଆଉ କଳାକାର ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିବୁନୁ ସେଥିପାଇଁ କେହି କାହାକୁ କ'ଣ ଠେଙ୍ଗୁଛି ନା କ'ଣ? ନା କିଏ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଘୋଷାରି ନେବ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ? ସିଏ ନୁହଁ। ପଇସାଟା ପାଇବେ କେମିତି? ନାଇଁ ପଇସା ଗୋଟେ ହଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି 10 ଲକ୍ଷ କଥା ହେଇଥିବ, ଯଦି ସିଏ 8 ମାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 8 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୋନାଲି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଇନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ଏଇଟା ବା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିବନି କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାମାଲି ନା କ'ଣ ସେ ଝିଅଟି ତା ନାଁରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 3ଟି ନା ହଁ
ତିନିଟି ନା ଚାରିଟି ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ। ସେ ନାଟକ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଟେ କରିବ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକି ତା ବିପକ୍ଷରେ କାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ଲଗେଇ କମିଟି ଲୋକ ଲଗେଇ ହଁ ରେପ୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛ। ହଁ ଏ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରିବ ରେପ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ, ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ରହୁଛି ତ ରେପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ରେପ୍ କରିଦେବ। କିଏ ରେପ୍ କଲା ଭଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ମାଇକେଲାଲ ଅଛି ବା? ରେପ୍ କରିଦେବ କୌଣସି ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ କରିଦେବ କାହିଁକି ବା? କମିଟି ରେପ୍ କରିଦେବ। କେଉଁ କମିଟି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି? କମିଟି କ'ଣ ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? କିଛି କମିଟି ଫମିଟି ନାହିଁ। ଯେ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ କମିଟିକି ଆଳ କରିକି କହିଛି କମିଟିକି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି କମିଟି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତିନି। ହଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଏ ଯାତ୍ରାରେ, କ'ଣ ଉଚ ନିଚ ହଏ କି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବା ନେବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କମିଟି ସହିତ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର କମିଟି କେବେ ଏଭଳି କେବେ କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୋହନ ବାବୁ ବୋଧେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କୋହଳ। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଯାହା କରିବେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କୁ କୋହଳ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ବୋଧେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଗେଲା ପୁଅ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଏଭଳି ଅଛି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କୁ କେମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲାଣି, ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଇଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସିଏ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ।